跟我走。时辰。 我以为我们结束了，但你又跟了过来。你还记得这个纽扣吗？怎么会在你这儿？谢谢你。原来从这么早你就开始保护我。虽然你骗了我很多事情，但是我相信你对我的感情是真的。大少爷想多了，救你是因为良心不安，与感情无关。倒是你，因为一颗纽扣就巴巴地赶回来，也不怕会错意。如果我不赶过来，你会难过吗？就当是我会错意吧。但是只要我不和你在一起，我就会非常难过。我一难过，就会想你。我一想到你，我的心就会非常的痛。
谢谢你，赶过来。您的钥匙。饿了吗？是有点饿了。帮我放下行李。好。我是谁苦谁难，为了家。所以没奈何，只得撇下他。怎么了？我发现我一点都不了解你。就比如你喜欢听评弹，我之前一点都不知道。还有你喜欢什么口味的食物，喜欢看什么书，有什么独特的爱好，我都一概不知。诗珍，你之前上学的时候一定很开朗很爱笑吧？那这样吧，我们玩一个接龙游戏，无论你问我什么，我都会如实回答。那你除了喜欢听评弹，你还喜欢听什么？还喜欢听梅先生的戏，你呢？我喜欢听西洋的交响乐。那你喜欢什么颜色？我喜欢白色和红色。我喜欢蓝色。那你有什么兴趣爱好？我喜欢研究数学难题，还喜欢看侦探小说，猜凶手是谁。那你第一次和女孩子谈恋爱是什么时候啊？17岁的夏天吧。不过那不算谈恋爱，只是单纯朦胧的好感罢了。那你呢？我念女中的时候，跟我们英语老师谈过恋爱。不是偷偷喜欢，是谈恋爱。嗯。吃菜啊？嗯。生气了？没有。逗你的，我对那个英文老师连默默喜欢都谈不上，只是很倾慕老师的才华罢了。真的？嗯。不生气了？你吃醋的样子可真可爱。跟我说说你上学的事情吧。学校靠山，阴冷潮湿。学校里大部分同学都来自五湖四海，还有少部分像我这样被家庭排挤的。学校后面有一条小路，通到山上。然后我们趁着教官不注意，经常翻墙出去玩。那学校的生活呢？枯燥，但确实学到了很多东西。教官都很严格。
被欺负过吗？当然了，其实像我这样，性子还挺冲的，又很傲气。我刚去学校的头2年桀骜不驯，经常惹得高年级不顺眼。我就和他们约在学校西门外的林子里打架。后来有次被教官发现，然后所有人都记了大过。那有没有很要好的朋友啊？不打不相识的朋友倒有几个，到现在都还联系呢。你别看我这样，我那个时候全镇八方，在学校里面是风云人物。那么有趣，难怪你不舍得回上海。幸好我回来了，要是我不回来，就没办法遇到你了。你信不信？只要有缘，无论在哪，我们都会遇到的。我相信，我会找到你，来到你的面前，请你跳舞。我一直都很好奇，当初我主动请你跳舞，你心里是怎么想的？我脑子里一片空白，你目光坦荡荡，就像是没有云遮的月亮。我看着你，就什么都不想想了，只想跟你走。你很紧张，但是我比你更紧张。我害怕我拙劣的舞步踩到你，所以我就使出了浑身的解数，跳了我有生以来最认真的一支舞蹈。你竟然怕被嘲笑？我害怕的事情多了，我害怕我太年轻，没有办法支撑起容甲。我害怕我做了错误的决定，失去了下属的拥护。我害怕变成我爹那样，在争夺权力当中迷失了自我。还有我最害怕的，就是失去你。你知道吗？我曾经撒过太多的谎了，多到我自己都分辨不出真假。但是那天，在跳舞厅，当我第一次看到你，虽然我不知道你是谁，可是却一眼喜欢上了你。晚安，再上。晚安，先生。先生，你是不是忘了点什么？
什么？你还差我3个吻，我不想等到明天了。Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a ball. I know that time can be low, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I... 都赖你，今天又赶不上去北平的火车了。我要是再不发出电报的话，我大哥会担心我的。不用着急，我有法子让你准时到北平。话说回来，你就这样跟我跑到南京来，你家的事怎么办？你爹不是还躺在医院吗？没关系，我都已经安排好了。我不是担心，就是惦记方林跟方画，不知道他们怎么样了。多谢你救了方画。我没有救他。如果我能再早一点，他就不会受到那么大伤害。你已经尽力了，这是荣家和孟家的恩怨，这不是你的错。我现在觉得犯错。不是你的错，但你却是我所做过最好的选择。你才活了多少年？现在就用“罪”这个字，是不是太早了点？你就是我的光，每次见到你，我都像摆脱梦魇，从梦中醒过来一样。是你提醒我不要忘记梦想，是你一次又一次在我身边救下我，把我从悬崖边缘拉回来。是真，
你不知道，我现在有多快乐。好久不见。飞机已经准备好了，可以随时起飞。多谢了。没事。天哪！吃惊吗？真喜欢看你开心的样子。你还记得吗？我跟你说过，我要带你坐飞机。嗯。想看你男人开飞机，就跟我来。嘉尚，你什么时候学的开飞机？回上海前，我在重庆学了整整1年。害怕吗？今天只有我一个人开哦。有你在，我什么都不怕。你放心吧，我不会让飞机跌下去的。坐稳了。这就是我一直想让你看的风景，我已经想了很久了。世珍，你在看那儿。嘉尚，你说如果有神明的话，他们会不会正在注视着我们？会的，他们一定会保佑我们的。你真的要住在学校宿舍里啊？要不我给你租个公寓吧？不用了，已经跟校方说好了，不好再变卦的。那我们明天还能再见面吗？明天不行，裴老先生是我的恩师，我到了北平，第一时间应该去拜访他的。我和你一起去吧。带你去算怎么回事啊？就当我是你的家属，一起拜访恩师呗。你就乖乖的吧，等过2天我安顿好了，我们再见面。好吧。先生，世珍呐，
先生，好久不见。世珍呐，你终于来了。自打接了你的电报，我们可就盼着你来呢。特别想您跟师娘，给您从上海带了一些礼物。哦，快快，一边坐一边坐。哎呦，来就来了嘛，还带什么礼物啊？师娘，这是我的心意，先生对我的悉心教导，是真不敢忘记。世珍呐，你到学校报到了吗？还没来得及呢，多谢先生帮我找到这份工作。正好，你师姐要结婚，辞职了，学校又是期末考试之际，缺人，你来了正好，倒是我们得感谢你了。怎么会呢，先生？好了好了，这么感谢来感谢去的，老师照顾学生应该的嘛。多谢先生。师娘最近咱们洗完了啊，那世珍呐，我来给你介绍一下，这是我学生的表弟，他到北平来办事，特意来看我们的。幸会，冯小姐，我叫荣家胜。荣先生好。是草莓吧？刚洗的。谢谢。世珍啊，你也年纪不小嘞，有考虑过自己的终身大事吧？师娘，我还不着急呢。哎呦，怎么能不着急啊？你都老大不小嘞，这次一个人来北平，身边没个人照顾可不行啊。等工作稳定了，赶紧找个好男人，组建一个好家庭。裴奶奶，哎，冯小姐说不定已经有心上人了。荣先生第一次见我，就如此了解？我是瞎猜的，冯小姐可别介意啊。哟，要我说呀，像世珍这么好个姑娘，嫁给谁都便宜她了，对吧？先生，那我先走了，您多保重。好，慢走啊。好，您快回去吧。裴老先生，那我也走了，保重身体。慢走啊。先生，真没想到你也认识裴老先生。你忘了，杨秀成也是裴老的弟子，我代替他来看看老师，这不是很正常吗？就你鬼主意多。叔叔要买花吗？叔叔把这花都买了，多下来的钱你去买双新鞋子，啊？谢谢。先生和太太一定大富大贵，恩爱白头。快回家吧。嗯。再见。再见。给。谢谢。世珍，我想给你一个承诺，但是我现在还没有信心去兑现这个承诺。我不是在找借口，但是我太年轻，我还没有强大到能为你支撑一切。我这几天一直都在想这件事，我不想让你失望。你给了我太多，可是我却发现我没有什么能够回报你的。我也想给你许多，我想把我的一切都给你。世珍，我想让你幸福，我想让你快乐。我跟我爹不是一种人，我是认真的。
发生了这么多的事情以后，我明白了一点，其实我不想跟你要任何承诺，因为我想要的已经得到了。什么？你。你知道吗？当初在新都会第一次见到你的时候，我就在想，如果能和这样一位翩翩公子谈上一场恋爱，该是多么美好的一件事情。那个时候，你就像照耀雪山的一束光，而我现在就沐浴在光下。还有什么不满足的？我有什么好的？一副皮相，一份肮脏的家业，我觉得我配不上你。我觉得你聪明、正直、有情有义，加上你一定会有所作为的。我指的不是继承你的家业，而是你会另有建树，创造出一番属于你自己的天地。是真。当然了，如果你不是长得这么好看的话，我也不会冒险把你从孟家的枪下救下来。所以，将来年老色衰，你就会移情别恋了？很有可能。大少爷，你要知道，女人的心是很善变的。是真。我爱你。我也爱你。没有什么事情是永恒不变的。我们能做的就是过好每一天，其他的事情就看命运的安排吧。是啊。你快上来，我载你。不用了，你自己骑吧。上来嘛。先生，是真。上来吧。快来啊！没有了。没事的，快来嘛！上来。芷芷，害怕吗？有你在，什么也不怕。在想什么？我在想，一个帝国
恋的关系。看什么呢？这么入迷。这是一个破译密码的小说，感觉还挺有意思的。先生会的真多，英文、数学、弓箭、破译密码。你还会什么呀？我想想，我学过枪、短刀、马术，后来跟着一位女师傅学过一些简单的防身术。孟徐安只是想把我培养成一个间谍，而不是一个女杀手。还学过开锁和窃取情报的一些技巧。不过像破译密码这种本事，是我在大学的时候学会的。我们数学社的日常活动就是钻研各种各样的密码。孟徐安，他教你这么多，他还对我灌输了很多他自己的观点。但是你知道的，我这个人对事物都有很多自己的看法，并不把他的话当回事。你绝对是一个让孟徐安特别头疼的属下。孟徐安这个人，最喜欢别人对他100%的顺服和忠诚。但我偏偏喜欢对他阳奉阴违、自作主张。我们闹翻的那天，我把他骂了个狗血喷头，他忍着没把我掐死，已经算是他最好的涵养了。他不会轻易伤害你的，他只是喜欢征服的感觉，他只想毁灭荣家。我觉得他喜欢你。他喜欢我？嗯。这个男人痛恨整个世界，我觉得他就像一个丢进火炉里的手榴弹，随时都有可能爆炸。他连自己都不喜欢，更不可能喜欢上任何人的。他跟我讲过，他说我很像年少时候的他，大概是移情作用，才会让他对我手下留情吧。你不懂男人。算了，不提他了。该睡觉了。先生喜欢什么画？老板，这幅画多少钱？2元1尺。先生，你喜欢齐先生的画？是我爹喜欢。刚刚不是给我娘买了一个镯子吗？我想着给我爹买个礼物吧。老板，把这3幅画都给我包起来。哎，好嘞。等一下，没带那么多钱。没事，都包起来。好嘞。不用找了。谢谢，谢谢老板。这些画就当做是我送给你的暖心宅的礼物吧。那我爹要问我哪来这么多钱啊？就说是好朋友送的。晚上想吃什么？还去昨天那家吧，我觉得挺好吃的。好。阿尚。啊，冯小姐。阿尚，真的是你？那你们先聊。我之前有孝在身，不方便上门拜访。你父亲的病好些了吗？我爹病情稳定，
你怎么来北平了？我跟父亲正好来北平办点事，没想到就碰到你了。杜小姐的事，我替你感到很难过。她不懂你的好，是她的损失。你会遇到一个好女孩的。阿尚，回上海之后，你要是心情不好，想找人聊聊天，随时来找我。你家也在办白事呢，我也不方便去打搅。大哥去世之后，父亲一直郁郁寡欢。我这次来，就是想给他找一些字画、古董，哄他开开心。但又不太懂行，你能帮我参考一下吗？我爹比较懂行，其实我也不懂，抱歉。也是，这次正好在北平碰上了，要不晚上一起吃个饭吧？正好。我已经有约了，不好意思啊。那就不打扰了，我去附近再看看吧。你和他还真是有缘啊。都装完了？嗯。时候不早了，我们早点回去吧。好。有个问题，我一直还挺好奇的。按理说，你跟桥本诗织算是少年情侣，应该没有什么仇恨吧？可是为什么你一开始跟他重逢的时候，好像就不是很开心，到了现在，甚至越来越厌恶他了？我还在想，你什么时候会问我呢？一直都挺好奇的。我也觉得他挺虚伪做作的，但是你都说了，他是一个虚伪做作的人，那我为什么不能厌恶一个虚伪做作的女人呢？你们之间到底发生过什么呀？其实也没什么，是我太蠢了。当时一心以为他真心喜欢我，没想到人家精明得很，一边吊着我，一边还勾搭着当地的富家子弟。要不是我偷偷去给他送什么惊喜，听到他和他妈妈的对话，不然我现在还蒙在鼓里呢。你问我为什么这么讨厌他？他找我爹谈合作，可不仅仅是带着金麒麟嫁妆给我，他让我爹弄死桥本大少，这样他就可以扶持他弟弟继承家业。没想到穆宣来了这么一出，吓死了桥本大少，倒是碎了他的心愿。你以前就被女人骗我，好不容易鼓起勇气喜欢我，可我却又骗了你。你怎么能跟他相提并论呢？你喜欢我，就算你不承认，我也知道。可你怎么那么傻？都上过当了，还选择相信我，简直是！我才应该委屈吧？你有什么可难过的？你觉得委屈啊？当然委屈了。我怕我醒来你就不在我身边，我怕这一切都是我一厢情愿。我怕你跟我好，就只是可怜我。
见过有这么可怜人的吗？没见过，但我得进一步确认才知道。电话。喂，大少爷，抱歉打扰您了，是老爷，他有反应了。什么时候的事？大概20多分钟之前。不过老爷只是支吾了几声，就又昏迷过去了。医生说，这就代表老爷已经度过了危险期了，醒来只是时间问题。大少爷，您需要回来吗？我明天一早回来。哦，对了，大少爷，还有一件事。上次您让我查冯先生多年前的那个案子，现在我查出了点东西。什么东西？这个事情很复杂，在电话里说不清楚，要不等您回来，我再详细跟您说。那好，等我回来找你。是这样，我明天一早回上海处理点事情，很快回来。去吧。你要是能像寻常的姑娘一样，哭着求我留下来就好了。你都离开上海好几天了，你要再不回去的话，我都以为你们荣家要破产了。我要是一无所有了，你会嫌弃我吗？一无所有，你要是能一直长得这么好看，我也可以考虑赚钱养你啊。我过2天就回来。好，等你。诗织小姐，冯小姐，你怎么在这儿？找家上。真是不巧，他昨天刚回上海。我本来是想找阿尚一道用午餐，既然他不在，不知道冯小姐可否赏光？不胜荣幸。冯小姐喜欢吃的快鱼今天终于有了新鲜货，荣先生还为您留了一份，您看要点吗？诗织小姐有什么忌口？除了辣，其他的都可以。我听家上说你在重庆还生活过几年，不吃辣的话，那当地的菜肯定吃不惯吧？确实不太习惯，还好后来认识了阿尚，知道我吃不习惯当地菜，便总是带我去一家粤菜馆吃。这样的话，就上几道不辣的特色菜吧。好，谢谢。来，诗织小姐肯定很怀念在重庆的生活吧？怀念倒是说不上，毕竟当时寄人篱下，日子过得也不算太好。不说我了，我和冯小姐也算认识挺久了，倒是第一次坐下来好好聊天呢。不知道冯小姐现在在哪里高就啊？哪里是高就啊，只是在一个学校里面做代课老师呢。冯小姐真是独立又能干，
我真是自愧不如呢。如果是我出来找工作，别说是养活自己了，怕是连顿早餐钱都凑不够呢。诗织小姐是金枝玉叶，哪里用得着像我这么辛苦？什么金枝玉叶啊，不过是商人之家罢了。而且我又是庶出之女，在父亲面前都排不上号。哦，对了，令兄的事，我在报纸上也看到了。他还那么年轻，真是让人遗憾。其实家里人都已经提前做好了心理准备，但大家都想着，好歹也会在病床上咽气吧。没有想到，好好的拍卖会变成了修罗场。说起来，那天冯小姐还救了阿尚呢。你那天是怎么发现不对劲的呢？我从楼上下来的时候，正好看到楼顶有人拿着枪指着台子，当时那么吵，出声发出警告也是没有用，只好跑过去把人扑倒了。还是冯小姐胆大果敢。当时只是一时冲动，现在想起来真是后怕。倒是你，那天没有受伤吧？没有大碍，只是受了点惊吓罢了。那冯小姐准备什么时候回上海呢？不出意外的话，我就定居北平了。定居北平？嗯。那冯小姐和阿尚岂不是要分居两地吗？冯小姐也舍得让阿尚这样的男人独自留在上海呀？那她也放心我这样的女人独自在北平啊。感情这种事情，聚散都有定数的，一切要看缘分，强求不得。说的是。嘉尚，等我很久了。没多久。你怎么没有住酒店啊？我要上课啊，住宿舍更方便。今晚跟我走好不好？我们已经6天没见了。你还好意思说呢？告诉我只走2天，结果一下走了6天。你是我唯一的归处，不管我走到哪里，最后都会回到你身边。以前怎么没发现你这么会说情话啊？甜的我牙都要融化了。上海有什么新消息吗？没什么，我爹还是没有醒过来。你家里一切都好，只不过云池向芳华求婚了。真的？嗯。云池觉得芳华出事，是因为她没有保护好的。况且芳华一直喜欢云池，所以云池打算负责到底。这段时间，他一直上门探望芳华，又是送花又是送礼的。显然芳华是被他打动了。我对武云池这个人也不是很了解，那你觉得他是个适合做你妹夫的人吗？他是个讲义气的好兄弟，但是在女人这方面，他的确有些花心。当然了，看在我的面子上，他一定会对芳华好的。只是不知道这种好，是不是芳华想要的？我想他应该也会尊重芳华，可就是不确定他是不是真心爱她。芳华喜欢他，肯定是抱着要跟他做恩爱夫妻的梦想，才会答应他的求婚的。是啊，所以从一开始，我就不赞同这门婚事。但毕竟这是芳华亲自定下来的，就不好反悔了。待会回到酒店，要不你给芳华打个电话，和她好好聊一聊。好。喂，哪位？芳华，是我。先生，你最近好吗？我很好。听说
你答应了武云池的求婚，我有些担心你。我不是冲动下做出这个决定的，我考虑了很久。最初他来求婚的时候，我是很气愤的。我对自己说，我不是他租借来的花瓶，不小心磕坏了，就得掏钱买下来。我自己倒霉，没他什么错。我也没有悲惨到需要他来收拾烂摊子。你说的很对，记不记得我跟你说过，无论经历过什么事情，你照样可以拥有一个非常美好的未来。你是第一个这么说的，冯先生，我娘怪我糊涂，太太讥讽我不知好歹。方林他也觉得我能嫁给我喜欢的男人，没什么不好的。我支持你走出阴影，但是我真的不知道我云池他是否适合你啊。我知道他求婚是因为愧疚，不是因为真心喜欢我。他在外面有很多的红颜知己，也包养过一个唱越剧的戏子。先生，我清楚他是一个什么样的男人。你都清楚还答应他？芳华，你听我一句话，男人结婚前什么样，结婚后往往还是什么样，甚至会更加糟糕。你千万不要指望婚姻能把男人改变。当然了，如今的社会，离婚也是自由的。可是我不希望那些事情发生在你的身上，我还是希望你可以拥有一个非常幸福美满的婚姻。谢谢你的关心，但我也没有太大的奢求了。我想结婚，想进入人生的下一个阶段。先生，你不知道，我爹对儿女的婚事有详细而精明的打算。他给我挑中的男人，说是非富即贵，可是论人品，连云池的一根手指头都比不过。云池是我能抓住最好的男人了。先生，你劝我往前看，我就再往前看。我能嫁给我喜欢的男人，能做豪门大少奶奶，继续过锦衣玉食的生活。能和他一道去美国留学，念我喜欢的医科。我们彼此知根知底，互相尊敬，这已经是最好的结局了。有些事情你现在可能还不觉得，结婚以后没有爱情的日子就像一把钝刀子，一天天的切着你。我只是担心你总有受不了的那一天。先生，如今和我大哥这样在一起，不是也在赌吗？我跟他的事情就比较简单了，我们俩现在都没有想过未来的事情，只是今朝有酒今朝醉罢了。那你爱他吗？我爱他呀，他也爱我，哪怕只能相爱一天，我都很满足。我真羡慕你们，你们是幸运的。如果说这件事情让我明白什么，那就是幸运这事不是人人都有份的。我要接受自己是不幸运的那群人，然后选择最符合现实利益的那条路走。好吧，如果你想清楚了，那我就尊重你的决定。芳华，祝你订婚快乐。谢谢冯先生。他怎么说？说了很多，但是我始终觉得他还是很喜欢武云池的，选了结婚去赌一把。拿终身大事来赌博，太儿戏了。我了解云池，
他一直都喜欢那种灵活又跳脱、会玩但又难掌控的女孩。他喜欢去征服她们。方浩有点憨，实心眼儿，贴心巴巴地跟着云池，他反而都不会多看他一眼。我这个大舅子管得再多，他们结婚之后，我也没办法管到他们婚房里去啊。那你要回去准备婚礼吗？就让太太去打理吧。云池和方浩也说了，他们不着急，他们自己把时间定在了3月初7。云池这回也有心了，这次为了芳华，特意去了教堂受洗。这不挺好的吗？也许他真的能收心，结婚以后跟芳华好好的过日子。希望吧。你今天晚上怎么有点不对劲啊？为什么这么说？你都盯着我看了一晚上了，是出什么事儿了？没什么，就是太想你了。那天你走了以后，桥本世之来了。他来做什么？他来找你啊。我跟他吃了一顿午饭，就把他送走了。他没乱来吧？怎么会？她是个聪明的女人。下次他再来，就别理他了。他回上海了，恐怕以后连见面的机会都没。不提他了。你这里还疼吗？早就没感觉了。怎么了？是看上去很可怕吗？不，我就是想你在这么小的时候就承受了这么多痛苦。说的也是，他很多事情都记不清了，当时太小，伤痛早就不记得。不过还好，老天待我也不算太早。时辰，你为什么在我不认识你的时候就受了这么多苦？要是早点认识你就好了。但我现在很幸福啊，从来没有人让我像现在这样快乐过。可是，到底是什么人会对一个孩子下这么惨的手？我爹。你说什么？我今天，也就是我生父，当初在白柳镇的时候，我还阻止你不要再提我查身世的事情。
当时你还不理解是为什么。原因就在这儿。虽然当年很多事情我都不记得，但是有一件事情我一直记得很清楚，就是我娘在此之前，她带我去见了一个男人。我娘让我喊他爹。这是真的吗？你确定没记错？你觉得我是在编故事吗？是真。别难过了。你说不想说，我就不提了。我没有难过。过去我一直在逃避这个话题，是我自己没有勇气面对这个事实。但我总有一种感觉，我娘的死肯定是跟我爹有关系。我知道是要面对的。真的是你亲爹干的吗？我也希望不是他，但是我娘总不会认错自己的丈夫吧？他为什么要这么做呢？我也很想知道，当年到底发生了什么。但是一切的真相，估计只有他本人才知道。这么多年过去了，不知道他还活着没有。上次你在酒会上跟我说那件事情之后，有人去巡捕房找过我的尸首，我想摆成就是他干的。别想了，不确定的事情就不要去想了。可是，如果真的是他，你会怎么办？如果我娘真的是他杀的，我一定不会放过他。如果要报杀母之仇，那我就要杀父。情与孝还真是两难决。这样的父亲，毕竟也是自己的父亲。这样的父亲，他算什么父亲？以前我觉得你有荣定坤这样的父亲已经够可怜了，可是现在想一想，荣定坤跟我的亲爹比，已经是个很不错的父亲了。即便他丧尽天良，坏事做尽，可他还不至于下狠手，杀了自己的亲生儿女。
冯小姐的身世全部都在这里面了。你先说说吧。冯小姐和她的母亲当年只赶了1天路，白天出发，晚上到达。如果按照距离和时间来推算的话，那他们出发的地点应该是郭家镇和大荣镇。在这2个镇上有20多个女性满足条件，死了的有8个，其中3个是生孩子的时候死的，剩下5个是病死的。这些人的坟我也全部都找到了。冯小姐说她的母亲姓白，但是在这些人里并没有姓白的。这么说，这条线就这么断了？啊，也不是。在大荣镇上有一户姓钱的人家，这家的男人丧偶之后又娶了个寡妇。这寡妇进门的时候就带了个女儿，这寡妇的前夫姓白，可这个女儿因为从小就长在了钱家，所以街坊邻居们都叫她钱大姑娘。这个女儿长大之后就嫁到了郭家镇，后又生育了1儿1女。其实之前我也查过这个钱大姑娘，说她是嫁到夫家之后病死的。整个事件最巧的就是钱大姑娘病死的时间是21年前的腊月，和冯小姐的母亲遇害时间完全对上了。那这钱家还有什么人？这钱家的老2口都在当年的瘟疫中死了，只剩一个小女儿。可这小女儿后来嫁了人，就去了广州。她母亲和姐姐出事的时候，她也没来得及赶回来，只是……接着说下去。只是这钱二姑娘她说，她姐姐嫁的是郭家镇的荣家。她还翻出张照片，说照片上的人就是她的姐姐和姐夫。大少爷，指不定这人是您的远房亲戚呢。也许这是您的叔伯，您和冯小姐也不一定是……不一定什么？我问你话呢。不一定什么？我问你话呢，你再说一遍。也不一定什么？不一定是亲姐弟。大少爷，您放心，这件事是我自己办的，没有别人知道。我对您忠心耿耿，我绝对不会透露一点消息的。要是你敢，我不会放过你。我绝对不敢，大少爷，我对您忠心耿耿，天地可见。不然我早就把那照片烧了，我又何必拿着它来见您呢？你敢独自带着这秘密过来找我，算你有种。大少爷，要是没有您，我的儿子早就是尸体一具了。我这人知恩图报，您救了我儿子，我绝对对您鞠躬尽瘁，鞠躬尽瘁。你知道的，我赌不起。你要敢泄露半点风声，想想你还在医院里的儿子。大少爷的话我记住了，记住了。起来吧。
把那个给你照片的前世带到上海来，我要亲自问话。好的，大少爷。是真，我怎么能让你知道呢？我会将这个秘密永远掩埋。这位新来的冯先生真厉害，我不懂的数学题，他稍微一讲我就明白了。真希望有一天我能跟他一样厉害。你说这么美丽优秀的女人，到底什么样的男人才能配得上她呀？你别想了，她已经名花有主了。你瞧那。冯先生，楼下有人找你。我听学生们说有个英俊小开在追求你，就是他呀。我看他人长得英俊又亲和，和其他小开不一样。时珍，你可要抓紧啊！哎，你们打算什么时候结婚啊？结婚？还没想好呢。不是吧？多好的人呐，简直万里挑一。罗曼史小说里也找不到这么优秀清标的，太可惜了。能在一起就是幸运的事了，可惜什么呀？女人年华短暂。你也要为自己做打算才好。年华短暂，我们都会享受在一起的每一天的。我先走了，回见。好。你怎么突然来了？想你了，就来接你下课。我领薪金了，请你去看尚小云的新戏怎么样？先生一有钱就想着养男人了。不过以我的身材和容貌，应该值得更高的价格。在我的心里啊，你非常非常值钱，把我一辈子的工资加起来都不够呢。但是这个钱我还有别的用处，容大少爷财大气粗的。应该不急这一时半会儿吧？你要攒钱干什么？我想攒钱买房子。你是打算留在北平了吗？如果是因为孟虚安的话，我可以解决，有我在，你不用怕。也不全是因为他，其实我早就想找个地方安定下来，要好好的想一想。想想我们的将来，我们将来会怎么样？那要看你怎么对我了。
快走吧。不让你买，你偏要买。你说你买这么多东西做什么？我又用不完。我不管，别的女人有的，我的女人也得有；别的女人没有的，我的女人更得有。那你把我惯坏了怎么办？我愿意啊。石头剪刀布，石头剪刀布。我赢了，哥哥真的了！怎么了？别哭呀！摔疼了吗？来，快起来，帮你看看，摔着哪儿了？摔着膝盖了。哥哥在前面呢，来，去找他们玩吧啊！他们在前面等你呢，不哭了啊！走路都走不稳的样子，太可爱了。先生喜欢小孩子？当然喜欢了，不然为什么做老师呢？你看他们的眼神，那么纯粹，又充满朝气。怎么了？姐姐，哥哥他们不和我玩。怎么会呢？我们这么可爱，为什么不一起呢？走，姐姐带你去。走，慢点啊，下雪，小心。来。石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。来了，好呀，好呀，好呀，来，你往这边，往这边。抓不着。来来来，捉我们呀！大家抓紧了，这边这边。喂，喂，大哥，爹醒了。就在刚才，他问你在哪儿。我说你去北平谈事了。醒了。现在情况怎么样？脑子挺清醒的，但是腰部以下都没有知觉了。医生在给他做检查呢，初步估计应该是子弹伤了他的脊椎。他恐怕不会接受这样的事实吧？可不是嘛，爹知道了以后大发雷霆，把医院的吊瓶全都砸了。医生不得不让护士给他打针，才让他安静下来的。家里其他人呢？妈妈和姨娘们都在里面陪着他呢。方话也接到了消息，说会尽快赶回来。云池哥陪着他。赵叔呢？啊？你问他干嘛？爹醒了，难道他不过来吗？哦，他也在的。大哥要和他说话吗？不了。你和爹说，我明天一早回去。好。大哥，你和冯先生以后怎么办啊？这和你没关系。你帮我个忙，别在爹面前提起他。好，不提。好看这里啊！
你回来了。你爹打醒来就一直念叨着你，他现在住在西塘，你过去给他请个安吧。大少爷，爹，你消消气，医生说这样对您身体不好。那你想让我怎么样？不想伺候我就滚，滚出去！滚！大哥。大哥，没事了，我已经回来了，一切有我。爹爹醒来以后性情大变，妈妈都不愿意来伺候他了。大哥，你一会儿要当心。放心吧，我先上去了。爹，你还知道回来啊？那个女人肯放你回来了？您又是如何知道的？哼，你别以为我昏迷不醒就什么都不知道，没出息的东西！就这么着就跟杜家解除了婚约，连下了定的彩礼都没要回来。现在全上海的人都在笑话我们荣家。这是我自己的婚事，我会用我自己的方式来解决。这是我们荣家的婚事，你有什么资格自己做主啊？你看看你现在把商行办成什么样子了？孟学安杀到了眼前，你呢，就知道一味的躲避退让。这可就有点难办了。孟学安手上有我同父异母的亲兄弟。我要是杀了孟学安，你说我杀不杀我的兄弟？如果我杀了的话，您老醒过来，我该怎么交代？你胡说什么？爹还不知道这个好消息呢。孟家的大小姐给您生了一个儿子，养在了孟家，今年17岁了。什么？秦之给我生了个儿子。我在拍卖会上和他见了一面，虽然看起来孱弱了一些，但是一眼就知道那是我的亲兄弟。爹，您见到他的话，会不会很欢喜呢？孟徐安养着我的儿子，他到底要干什么？还能干什么？当然是把你我杀了之后，扶他的亲外甥坐上荣家家主的位置。好在我命大，被世珍给救了。说起来，爹还要感谢世珍呢，多亏了他，我才能站在这里，这都是他的功劳。哼，那个女人，不就是孟徐安的？
我的天！啊！混蛋！我没你这个儿子，我没你这个儿子。你跟你那个娘一样蠢，一样懦弱。我就算是把家业给了青枝的儿子，我也不会给你。你给我滚！你给我滚！爹，你累了，好好休息吧。大少爷，给他打一针。是。你这个畜生，别碰我！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 一会儿就好了，马上就好。荣家和孟家势均力敌，谁也没有能力能把对方一口气吃掉。现在继续争斗下去，无非就是作为鹬蚌，便宜了其他的渔翁罢了。爹，荣家不是你一个人的，我不能任由你因为自己的私怨而把荣家葬送掉。芳华已经因为你过去犯下的错，付出了惨痛的代价，我还要保护其他无辜的人。爹，您一直都知道的，我对荣家的家业没有什么兴趣，但是从现在开始，荣家由我来掌管，这才是对荣家最好的选择。爹，您的时代已经过去了，好好休息。大哥，爹爹打你了。爹爹现在真的没办法讲道理了，稍有不如意就打骂，说我们要害他。爹刚刚出院，身体又残疾了，恐怕没有办法接受这样的现实，只能对身边的人发泄。你就别太往心里去了。爹爹原来多精神的一个人呢，走路大步流星，随时都神采奕奕的。大哥，你说爹的伤什么时候能好啊？以现在这样的医学技术，暂时没有什么好的办法。只希望他现在能够早日看开吧。放心吧，有我在呢。妈妈。哦。嘉尚，一路可还顺利？还挺好的。赵叔是来看我爹的吧？我爹吃了药，已经睡下了。啊，太太说你回来了，晚上请我吃个饭。另外，稍后还有几份文件需要坤哥签字和盖章。啊，
章在我那里呢。哦，我爹这次受挫，精神不是很稳定，暴躁易怒，现在不方便处理事情。商行的事情就由我代理。赵叔，您不介意吧？哎，赵叔，我生是荣家的人，死是荣家的鬼，有任何事情尽管吩咐。少爷能挑起大梁，老爷才能安心养病，不是吗？那就好。我们去书房谈谈吧。好。嫂子。哎。适配。妈没事吧？还有一件事情，现在西南战事吃紧，地方上妖魔横行，南边来的货已经被劫了2次了，大帅们忙着打仗，也没时间顾着咱们。那就先停运吧。正好到了年关，给下面的兄弟放个假。孟家最近什么情况？大动静倒是没有，就是虎视眈眈，一直盯着我们。能不正面冲突，就尽量避免。孟家与我们势均力敌，一旦大动干戈的厮杀，一定会两败俱伤。到时候平白让旁人捡了便宜。只是你爹咽不下这口恶气啊！不能因为他一个人的恩怨，就影响到荣家的利益。况且手底下的那些兄弟，都是赵叔你培养起来的。如果折损在这样的冲突里，赵叔难道不心疼吗？赵叔，我年纪轻，资历小，如今能做到这个位置上，不过就是因为我是荣定坤的儿子罢了。我知道，公司的几位元老都不服我。如今我能坐稳这个位置，都是因为赵叔你支持我。你的这份恩情，荣家上铭记于心。哎，怎么突然这么客气啊？自打你进了商行，办的每件事情，没有一样是不好的。说句真心话，现在时代变了，你爹和我们能把江山打下来，但是要让荣家发扬光大，还是得靠你们这些年轻人呐。赵叔，你真是说到我心里面去了。不瞒你说，我心里有一些事情，一直想找一个长辈商量一下。不妨和赵叔讲讲。我想将荣家的一些产业调整一下，有些生意太过于伤天害理，赚的尽是不义之财。我想将这些生意尽量缩减，然后停掉。赵叔，你觉得呢？加上指的是哪些生意啊？大烟。大烟？我知道，卖大烟给荣家打下了坚实的基础。这生意支撑了荣家很多年，但是这条路并不长远，又太过伤天害理，充满罪恶。如果我们现在不调整荣家的产业，将来就一定会被束缚，永远沉沦在见不得光的地方。可一旦停掉，荣家损失惨重啊！家长，这里边利润实在太大了，怎么能说停就停呢？荣家现在做的伤天害理的事还不够多吗？我爹现在这个样子，说难听的那就是报应。我做这些，就是想给我爹，给荣家多积点德罢了。停掉大烟生意容易，可这帮兄弟怎么养活？干我们这行的，散伙哪儿那么容易啊？事在人为，天下没有不散的筵席。赵叔辅佐了我爹一场，是我们荣家最劳苦功高的功臣，我一定不会亏待你。我不在的这些日子里，多亏了赵叔照顾我们家。之前听说太太身子不好，今日看见气色还不错。
们几个孩子叫我一声叔，便是一家人，一家人互相照顾，也是应该的。干杯！姐，刚得到消息，荣老爷醒了。最近几日，荣家商行航线屡屡受挫，前几天还有一批货物被举报了，都给扣押起来了。虽然说现在荣老爷已经醒了，但这个家还是荣家上来当。你到底想说什么？姐，现在是抓住荣家上的关键时候，只要你俩结婚，你就是荣家的女主人。大哥刚死，丧期未满，现在提这事，爹都不会同意的。更何况荣家上，他现在是荣定坤能逼迫得了的吗？这事还得从长计议。荣家的一举一动，你继续派人盯着，有什么消息立刻汇报给我。荣家上迟早会是我的，他逃不掉了。谢长，您的报纸。荣家上回来有几天了，没有什么动静吗？回七爷，赵华安私底下偷运烟土的事情，荣家上发现了以后，找了个借口把他的手下全给开了。然后还给正经职员涨了薪资，该做的正经生意一桩没了，让那些董事们一点都揪不出错了，敢怒不敢言。杀鸡儆猴，收买人心，这个荣家上还是有一些手段的。我还打听到，荣家上又下了新的命令，所有荣家商行的生意必须由他亲自过目，只有他的签名和印章才能实行。但是这样一来，荣家走私大烟的渠道就会被截断，我们很难再抓到什么把柄。荣定坤呢？一直待在宅子里就没出来。荣家最近涨了5倍的工资，找看护呢。哼，这个荣定坤啊，连做梦都不会想到，在这把年纪就半身不遂，而且大权还被儿子给夺走。不，这对我来说还不够。我想要他看着荣家上下妻离子散，家破人亡。还有一件事，七爷。冯小姐的住处，我们查到了，七爷要不要？不要，只要知道她安好，我就知足了。进来。七爷，有位客人来访，这边要单独见你。单独见我？什么人？他没说，只留了一张字条，说您看了就知道了。让他进来，你先出去吧。是。孟老板，杨先生，好久不见。孟老板，我知道我来得很冒昧，但我实在是没办法了，才来求您。求孟老板救我。
你和杜小姐的运势我有所耳闻，我还听说你卷走了荣定坤不少钱，怎么，现在想回来了？逃？我逃得了吗？荣定坤是什么样的人，孟老板不会不知道。他如今醒了，一定会下令追杀我。现在整个上海滩到处都是赵华安的人，连杜家也不会放过我。我实在是走投无路了。我知道孟老板也在找我，我手上确实有不少荣定坤的秘密。只要孟老板愿意保我一命，杨某定当知无不言。那我就要看你手上这个情报有多少价值了。这个多少钱？您先看一看，如果有想要的，价格好商量。这个呢？这个怎么卖？哎，你眼光真好，这是我们刚进的货。是真姐姐，给你优惠。少卿，姐姐，我真应该跟你说一声谢谢。当初要不是你帮我，我现在可能还过着地狱一样的生活。是你给了我一个新的人生。我真的没想到还能再见到你。你去了日本怎么样啊？我结婚了，这次回来北平就是陪我先生公干。他是一名外交官。哎，你怎么会在北平？我从荣家辞职了，现在在北平的一个学校当老师呢。是我的事情连累你了吗？你走了以后，荣家又发生了很多事情，再加上2位小姐都考上了女校，我这个家庭教师的职责也算是完成了，这才在北平谋了这份工作。你知不知道我姐姐她现在怎么样了？我当时一心想要离开荣家，没有考虑过她之后会怎么样。你走了没多久，你姐姐就生了一个小少爷，我想荣家应该不会亏待她的。果然是男孩，也遂了他的心愿了。其实后来你姐姐也想明白了，她能理解你，也觉得你走这件事情其实是一件好事，特地嘱托我说以后如果有机会再见到你，让我一定转达你，她很想你的。以后有机会我一定会去上海看他的。我给你留一个地址，小少爷的身体一直不太好，他在我哥哥工作的医院住院呢。如果你想你姐姐了，就可以写封信给他，寄到我哥哥这个医院的地址，我哥会转交给他的。少卿，以后多多保重。你也是。爹，吃饭了。逆子，你还有脸来？我辛辛苦苦大半辈子打下的家业，我挣下的家业，全都让你给毁了。我不吃饭，我要抽烟，我要抽大烟。医生说了，您要是腰疼的话，可以给您用一点。我疼，我疼，给我！
您在救我娘之前，是不是还有一房妻儿？你是谁呀？我是您儿子，荣家尚。家尚，你长大了。爹，您在我前面，是不是还有一对儿女？没有。你是我们这一辈里仅有的一个儿子。你出生的时候足足6斤8两，唉，可把你娘给折腾苦了。那哭声，那都能把房顶掀翻了。哎呀，我这个脸啊，长足了。爹，我之前听说您还有一房妻儿。你听谁说的？太太，赵叔，而且说他们是病死的。没有，那是我兄弟的。您怎么之前没说过我还有一位叔伯呢？你问这个干什么？我就是好奇。爹，您说我是您头一个儿子，那我前面还有没有姐姐？没有，我就你这么一个儿子，你是我唯一的儿子。爹，爹，啊，冯先生，你回来了。你哥之前来过电话，你赶紧给他回一个吧。好，谢谢您。哥。
刚下班啊？学校早就下课了，北平下大雪了，我刚去咖啡厅看了会儿书。爹妈都还好吗？好，都很好。咱爸用了新药以后，肺病好多了，烧呢也已经退了。不过他和妈妈想去乡下静养，我没同意。我是觉得这乡下虽然僻静，但毕竟缺医少药的。你说要真落了个什么毛病，也不好治，对吧？这事我跟你一个看法。不过现在我在北平，你又总在加班住医院，他们俩应该是太寂寞了。哥，你得抓紧给我找个嫂子才行啊！我说你怎么说着说着，又好端端扯我头上来了呢？不说这个，现在北平应该挺冷的吧？住的还习惯吗？屋子里烧着炉子，挺暖和的。哥，就是想你们了。我也想你。前2天啊，小报上说这荣定坤醒过来了，但落了个半身不遂，也算遭报应吧。只可惜这荣家家大业大，照样能够好医好药的伺候着，也吃不了什么苦。他这么专断独行、不可一世的人，要他做个废人，估计比杀了他还痛苦。你放心，就我看来，荣家那些妻妾没有一个对他是真心的。如今他残废了，那些女人哪里还会像往日那样捧着他？可有他受的呢。对了，时珍，你和那个荣家少现在还有什么接触吗？没什么接触了，我骗了他，他不来找我麻烦就不错了。不然我何必躲到北平来？怎么突然提起他呀？没什么，就是他如果找你什么麻烦的话，一定要让我知道。啊，就算不找你麻烦，你也别理他。我们和那帮有钱人玩不起。知道了，哥。对了，哥，你帮我告诉孙姨太，我在北平遇到她妹妹了，少卿现在过得挺好的，过几日就会给她去信了。是吗？行，那太好了。哎呀，他们家小少爷呀，最近发高烧了，他的日子也挺难过的。他妹妹的信啊，兴许能给他带来一些安慰。收件人我写的是你，你记得帮他查收啊。好，知道了。你也是，别太累了。行，保重身体。冯先生，你的那位男朋友来找你了，现在就在外面等你呢。谢谢。不客气。时珍，很高兴再见到你。七爷千里迢迢的北上来看我，应该不只是为了请我喝咖啡吧？有什么话就直说，你我之间不用打哑谜。其实也没什么。昨天在市长家的舞会上，我看到了荣家尚。荣少爷跑了未婚妻，却丝毫不缺女伴，有很多追求者。我倒是觉得，在那些追求者当中，桥本小姐比较有希望。我还知道，虽然现在荣定坤醒了，但是荣家现在还是荣家尚在做主。之前七爷大闹了一番，反而帮助了荣家尚夺权上位，恐怕您心里也不是滋味吧？你经历过了荣家尚之后，果真越发有趣了。看来女人还是需要被男人启发的。您大老远从上海来找我，
不是只想说一些风花雪月的事情吧？荣家尚是不是和你说他替你找生父的事情没有进展，是吗？怎么了？你信吗？七爷什么时候开始对我的身世也感兴趣了？那个桥本小姐，为了追求荣家尚，还是下了不少功夫的。杜家小姐的丑闻也是她买通报社曝的光，让杨秀成落荒而逃。那七爷不是应该高兴才是吗？您早就想把杨秀成纳为己用，现在趁着他落魄，出手相救，最合适不过了。杨秀成这个人虽然油滑凉薄，但是他胆子小，七爷只要轻松震慑一下就可以了。你说的没错，杨秀成这个人啊，确实也识趣，给了我很多线索，其中有一条是关于你的身世，而且还是个惊天大秘密。杨秀成因为跟杜家小姐有私情，所以心里面有鬼，他就派了人监视荣家尚的一举一动。荣家尚派自己的亲信帮你查身世，他留了心，也跟着一块查了。他们查到一张照片，杨秀成派人翻拍了一张。这是什么时候拍的？这是张老照片了，照片的主人据说是你的姨母。荣家尚确认过身份了，照片中的男人是荣定坤，而那个女的是他发妻，也就是你的生母。荣定坤早年有过一房妻子，病死之后才娶了唐氏，也就是荣家尚的母亲。如果照片中那个女人是你生母的话，那你才是荣家大小姐，而荣定坤就是你的生父。你住口！七爷，凡事是要讲证据的，而且证据要可靠才行。就凭你不知道从哪儿弄来这么一张模糊的照片，再随便编上几句，就能判定我的身世，给我弄出一个亲爹来吗？我不管荣定坤之前有几房太太，他都不可能是我的亲生父亲。你不要觉得自己神通广大，关于我还有很多事情是你一定不知道的。你指什么事情我不知道？你是指当年想杀你和你母亲的人是你的生父荣定坤吗？你别这么看着我，我没有派人监视你，这所有的一切只不过是我的推断罢了。你还知道什么事情？荣定坤，他的发妻和儿女是病死的，同当年你生母被害，你被冯家收养，这时间完全一致。虽然那个时候你很小，但我相信你还是有记忆的。你知道追杀你和你母亲的人是你的亲生父亲，也就是荣定坤。说得这么头头是道，那我还有一个失踪的弟弟，别告诉我就是荣家尚。年龄对不上，不过荣定坤他很重视家中男丁，应该把这孩子养在别的地方了吧？故事编得天衣无缝，除非这一切是荣定坤亲口承认，不然他只是一个推论而已。我跟荣家尚绝对不可能是亲姐弟。你还有什么话要说？我这一次
特意亲自来北平找你，告诉你这件事情，不是来讥笑你的。荣定坤他一定不会是我的生父。如果你不相信我说的话，不如跟我回上海见一见你姨母，就什么都知道了。当初让我来北平的是你，现在让我回去的人也是你，孟旭安，你到底在策划什么？我没有策划什么，我只是觉得你应该知道事情的真相。我现在只想过平静的生活，不想参与到那些豪门的恩怨里面。其实你跟我一样，不会甘于过平静的生活。你将来人生会相当精彩，为什么不从现在开始呢？我明天回上海，如果你想清楚了，来北平饭店找我。荣老爷好，我叫冯时珍，是府上的家庭教师。难道是因为我长得像我生母，才引起他的恐惧？不会的，他不会是我的亲生父亲。我和家上怎么会是亲生姐弟呢？放心吧，我一定会帮你查清楚。喂，家长，是我。我知道，你想我了？听说上海降温了，你要多穿一点，别感冒了。我知道了。吃早饭了吗？还没呢。我准备待会儿去吃你最喜欢吃的蟹黄包，然后再点一碗青岛小馄饨，抓一把虾米。说的我都馋了，可惜我在北平，只能啃2口馒头，再喝一碗味道怪怪的豆汁儿。那我就从上海带原材料过去，亲手做给你吃。你要亲手做啊？那我得让你以身试毒。不然我哪敢吃啊？对了，北平饭店的经理给我打电话，说他们后日有一批新的大闸蟹。我跟你说了，记得去吃啊。喂，时珍，你在听吗？我要去上课了，先不跟你说了，谢谢。
不得不离散。你比我想象的来的要早一些。我来找你，并不代表我还能为你做任何事情。我们之前就已经两清了。我只是想搞清楚事情的真相。如果你确定荣定坤就是你的生父，你会怎么做？等我行动了，你就知道我会做什么了。好，我拭目以待。我觉得这件事情还是有很多漏洞的。如何能证明照片上这对夫妻就是荣定坤和我的生母？就算是，又怎么能肯定我就是荣定坤的亲生女儿呢？单凭这一张照片做推论吗？我觉得不准的。据说在你姨母手上还有一些可以作证的东西，至于是真是假，得看到本人才能知道。荣家上拿到照片之后，确认过身份，已经派了保镖去把他接到上海来。我收到杨秀成的情报时，钱氏已经上了火车。七爷想让我和钱氏当面确认，想必也是派出了人手吧。阿文过去了，至于能不能把人抢过来，得等他的消息。说来也是巧啊，荣定坤应该怎么都不会想到，他在火烧文春里的时候，里面竟然有一家的女儿，跟他有千丝万缕的关系。七爷当年选中我，不是偶然吧？我又不是什么先知，我怎么会提前知道你跟荣家的关系呢？不过有句话你说对了，选你，确实是万里挑一的。为什么是我？为什么是你？因为你身上有一些我需要的品格吧，比如说坚毅、执着、聪慧，受过良好的教育。不过是可以为你所用罢了。你是一个年轻的女孩，被爱情冲昏了头脑，失去了斗志。我曾经对你失望过，但是我想通了，人嘛，总是会有弱点的。但有一点你要相信我，将来的路很长，以你的能力，你可以走得更远。问句不该问的，荣家上，他很年轻，当然也很优秀，不过，毕竟有一些稚嫩，有一些天真迷茫。你为什么会喜欢他？难道是因为你做惯了老师，看见一个需要你引导的男人，你会本能地产生好感？情不知所起，一往而深。总之，感情就是这样来了。没想到这么简单。或许在感情的世界里，那个迷茫和天真的人，
应该是我吧。在七爷眼里，荣家尚确实是天真稚嫩的。我承认，跟您比起来，他确实不够成熟，也不够完美。但是，他在成长，而我也是。我觉得我会享受这个一起成长的过程，即便这个过程很短暂，但只要拥有过，就不会有遗憾。也许七爷哪一天爱上一个女人，你就会明白了。不管之前你的所有条件要求是什么，都会变成泡沫。无论她是什么样子，在你的眼里，她就是最完美的，也是最可爱的。或许我已经遇到了。外面2位哥哥让我进来叫你一声。我让厨房做了一些你爱吃的菜。怎么了？没有胃口啊？你父母还有你哥哥，不知道你回上海的消息。这段时间你住这儿吧。多谢七爷收留。你姨母啊，阿文把人抢到了。正在回上海的路上，等明天到了之后，我让他来见你。你说的这个人，我姨母，她可不可信？这个人的身份，荣家上已经确认过了，要不然的话，他也不会有当年的照片的。这个前世啊，是你亲生母亲同母异父的妹妹。当年的大荣镇，还有郭家镇。发过一次鼠疫，荣家还有钱家，啊，就是你生母娘家，都几乎死光了。这个前世，因为远嫁广州，所以逃过此劫。现在能把事情说清楚的，也只有他了。是不是我姨母还不一定呢？而且，她说的话也是空口无凭啊。当然不会是空口无凭了。第一，你的亲生母亲死在白柳镇，而当年白柳镇只有一桩惨案，
第二，嫁到郭家镇荣家的白氏只有一个人，并且也有一双儿女。第三，死亡的时间还有地点都是对得上的。所以这个人如果不是你的话，我真的想不出还会有谁。那还有其他什么证据吗？也是据前世说的。他说他姐姐在生长女的时候，荣定坤派人送了一个银质的长命锁来。哦，对了，你还记不记得当时你在被收养的时候，有没有银质长命锁一物啊？我当时除了一身衣服，没有其他任何东西。哦，还有一个信息，荣定坤当年小的时候，爬树不小心掉了下来，摔断了腿，腿骨没有接好，平时走路没有什么影响，但是阴雨天的时候还会隐隐作痛。我印象中，荣定坤行动起来的时候健步如飞，不像是受过伤的。我也没有任何机会去检查呀。你当然是没有机会了，但是医生可以。荣定坤之前受枪伤的时候，在医院做过一次体检，只要把检查报告拿出来，就真相大白了。七爷想得周到。好了，剩下的事情等明天见了姨母之后再说吧。来，吃点螃蟹。北平饭店的经理给我打电话，说他们后日有一批新的大闸蟹，我给你留了，你记得去吃啊。谢谢。你们还知道回来？人去哪里了？是小的办事不力，遭人设计，求大少爷再给我们一次机会，我们一定把人找回来。遭人设计？你们不查清楚就不要回来了。滚！是大少爷。冯小姐，你回上海了？阿文，好久不见。阿姐，您，这位大姐，您可要认清楚了，这万一要认错的话，就闹了大笑话了。脸盘确实像大姐。眉毛像姐夫，尤其是眼睛，像极了姐姐。长命锁，长命锁你还带着吗？长命锁？我没有长命锁。那能让我看看你脑袋后面吗？好。这6颗红痣，是你，你是大妞，你是大妞啊！您怎么知道我这个地方有痣？我怎么能不知道呢？姐姐生你的时候，我还没出嫁呢，尿布都不知道帮你换了多少条，就是没想到，你居然还活着。老天真是慈悲啊！老天真是慈悲。好了，你先别激动了，咱们坐下说吧。来，坐下说。好，哎好。请。大姐，您别着急，把话说清楚。您能不能告诉我这位小姐，他们家到底什么情况？你娘叫白玉珍，你爹姓荣，叫荣定坤，是郭家镇荣家4房的独苗。你在荣家
牌坊子背，好像是行4，可是你是你爹的头生女，你的名字叫方珍，木字旁，贞洁的贞。珍珍，快叫爹。爹。奶奶叫什么名字呀？还记得吗？珍珍。珍珍，你出生前，你爹就离了家，大老远的去上海做生意，在外边挺辛苦的，1年也难得回来1次。后来姐姐又怀上了，和你奶奶处不好，便回了娘家。之后生了你弟弟，姐夫知道了可高兴了，还专门托人捎了信回来，说在上海发了一笔财，要接你们母子3人去上海享福呢。那时候我已经随我们家那口子去了广州，姐姐专门写信告诉我的，可高兴了。姐姐命不好，带着你和你弟弟去上海找你爹的路上就病死了。后来听说姐夫去处理你们的后事，又不小心把病传给了荣家，连累荣家人也全都病死了。可能姐夫是因为太伤心了，就把乡下的地都卖了，去了上海也不再回乡了。珍珍，你是怎么还活着的？那跟你爹相认了吗？那你弟弟呢？我跟弟弟失散了，娘不是病死的，是我们在半路遇到了歹徒，被杀死的。怎么会这样啊？当时我年纪还小，没有看清歹徒的样子，只记得我当时被砍了1刀，然后就掉进河里，顺着水一路漂到了下游，是养父母救了我。后来养父母循着踪迹去找我娘和弟弟，但是找到的时候就只剩下我娘惨死的尸身，弟弟一直下落不明。后来是养父母花钱安葬了我娘。那这么说，你娘的骨灰是在你这供着，可我听老亲们说，你爹把你们3个人的骨灰都安顿进了荣家的祖坟里了呀。那不知道埋的是谁呢？姨母，这照片是你的吗？对。可我那张被荣家的人拿走了。你能跟我说说我爹吗？他是个什么样的人？姐夫他是个好人，乡亲们都说姐姐嫁得好，说他长相好不说，人品家境都好，从来都不和外面那些小媳妇啊、小寡妇多说一句话，人又知道上进，看着田里产出不好，他就去外面做工，这一点一点的把生意给做了起来，对你们母女也是极好的。3天2头的就派一些人送些西洋的香水、口红、洋绸什么的回来，对你们可是体贴了。后来赚了钱，又回来重修了荣家祠堂。你奶奶一提起他呀，逢人就道，说我们家和哥真是福星降世，将来必定会有大出息。后来我听说姐夫生意越做越大，想起你奶奶说的话，还真是对了。只可惜他老人家没福气享。和哥是谁呀？就是你爹呀，他小名叫阿和。阿和，
名字我好像听过。阿和。好了，既然想不起来的话，就暂时别想了，慢慢来。大姐，这样吧，这段日子您住在我这儿，要是还有什么想起来的，随时跟我们说，好吗？好，好，好。阿文，帮大姐安排一下，您就跟她去吧。好。哎。少爷，老爷刚才烟瘾犯得厉害，差点把家都给砸了，还好小姐拿着医生开的药掺在水里喂老爷喝下，这才睡着了。你先下去吧。是。爹，感觉怎么样？想吃点什么？滚！我和美国的罗伯特医生通过电话了，他对你的病历很感兴趣。只要你愿意，我会亲自送你去纽约。太太和那几个姨娘，你想带谁去？我可以帮你安排。手术顺利的话，我想你可以参加芳华的婚礼，陪她走向圣坛。嘉上啊，你知道什么最可笑吗？那就是你当初根本就不想继承这份家业。既然我现在继承了家业，那我就会尽到我的义务。你的义务就是要毁掉我辛辛苦苦打下的这份家业。恰恰相反，我是在救荣家。爹，荣家确实是你带头建立的，但是并不只属于你一个人。现在股东们和元老们都不希望荣家因为你和孟轩安的个人恩怨而消耗掉，我也不希望下面的弟弟妹妹因为你的事情而被牵扯进血债里。爹，什么时候你能不只考虑自己，为他人考虑，为这个家考虑的时候，你再想想怎么来指责我吧。没有我，就根本没有现在的荣家。我为荣家干了那么多的事，为了这一切，我放弃了什么你都知道吗？你呢？你又为这个家干了点什么？你根本就不配，你不配指责我的自私。你做的这些，都是为了你自己。女人对你来说不过就是物件，儿女对你来说不过是你联姻的筹码。自打你醒过来，知道芳华的事情，你张口就骂她是赔钱货。后来知道武云池愿意娶她，你又说她有福气。爹，芳华有多伤心，芳龄有多失望，你知道吗？女儿养大了，那还不就是用来结一门有用的亲事吗？